आहे. तर जस्ट मी तुम्हाला हा फंक्शन पाठवते ग्रुपवर आणि तुम्ही तुमच्या प्रोग्राम मध्ये इन्क्लूड करा. इट सॉल्व द एरर. ठीक आहे. सो आता आपण पुढे बघूया नेक्स्ट कन्सेप्ट हियर. passing structure to function. स्ट्रक्चर कसा पाठवायचा फंक्शनला ते आपल्याला बघायचंय. वेट. How we can pass the array to the function. Okay, now we are going to pass the entire structure to the function. तर हे कसं पाठवायचं आहे हे आपण बघूयात. include stdio.h, include conio.h. ओके, सेम या ठिकाणी एक मी फंक्शन एक स्ट्रक्चर सिंपली घेतोय. एक स्ट्रक्चर घेतोय एम्प्लॉई. सिंपली फंक्शन स्ट्रक्चर घेतोय एक एम्प्लॉई. ओके, याच्यामध्ये घेतोय एम्प्लॉई आयडी, ई आयडी. ओके, नेक्स्ट घेतोय सॅलरी और एम्प्लॉई नेम. सो कॅरेक्टर ई नेम or 20 characters and float the salary. Close curly brace. Okay, and I take one structure variable e and assign some employee id. Suppose employee id is here 5.1. employee name is here simple kya abc and salary is here 25,000. Okay, clear the screen. आता इथे आपण एक स्ट्रक्चर डिफाइन केलेला आहे. So the information of that structure or that employee we are going to display using the function. Okay, and we know if we are going to take function in our program we should have to follow 3 steps. पहिल्यांदा फंक्शन डिक्लेअर करावं लागेल. सो आय डिक्लेअर फंक्शन डिस्प्ले. ओके, and in that display function I write struct keyword space name of the structure employee. Okay, and at the end put the semicolon. हा झाला फंक्शन डिक्लेरेशन. डिस्प्ले नावाचं फंक्शन आहे and that is a function with argument and no return value. इथे आर्ग्युमेंट आपण काय पाठवत आहोत? स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल आपण पाठवत आहोत. सो कोणता स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरचं नाव इथं लिहिणं मेन्शन करणं मस्ट आहे. ओके, सो शेवटी आता या ठिकाणी आय कॉल द फंक्शन डिस्प्ले. ओके, इथे आपण पाठवत आहोत स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. काय आहे स्ट्रक्चर व्हेरिएबल? ई. ओके, and final get ch out of the main function. The next step function definition void display open close bracket. याच्यामध्ये
struct keyword, name of the structure, employee and EMP. We have seen here E is actual parameter and EMP is here formal parameter. Okay, and at the time of function call, all the values of E will be get copied into the EMP variable. Close curly brace here. Display the information, printf, employee ID, %d, emp dot eid. Printf, next, name, %s, comma, emp dot ename. Printf /n salary %f, comma, emp dot sal. Okay, that's it. हा झाला आपला प्रोग्राम. Now compile the program. So there are 5 errors. बघूयात आपण 5 errors काय आहेत. Display E, time mismatch parameter 1 in call to display. ओके, इथे मी E असं देतोय. So we'll see. एम्प्लॉयची स्पेलिंग चुकलेली आहे वर. ओके, हा जो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर जो आहे तुम्हाला दिसत आहे, that structure is local declared. So I transfer this to the global declaration. म्हणजे ग्लोबल डिक्लेरेशन म्हणजे मी काय करतो, याला कम्प्लीटली इथून काढतोय and I declare that globally. Okay, so now compile. So now you can see here there is a no error. इथे आता एरर नाही आहे. लक्षात ठेवा, स्ट्रक्चर जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर यू शुड हॅव टू डिक्लेअर द स्ट्रक्चर ग्लोबली outside the main function. So now compile the program and run the program. So now you can see employee ID, name is there and salary is also there. Is that clear? काय काय केले बेसिक काय काय पहिल्यांदा फंक्शन डिक्लेअर करायचं आहे. फंक्शन डिक्लेअर करत असताना काय घेतलं आपण, स्ट्रक्चर पाठवणार आहोत. वी आर पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर. वी आर पासिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टू द फंक्शन. सो फंक्शनच्या आतमध्ये इन द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन यू आर टू राइट स्ट्रक्ट कीवर्ड and name of the structure. Okay, and in the function call we are going to pass the structure variable. जो आपण स्ट्रक्चर व्हेरिएबल जो तयार केलेला आहे तो स्ट्रक्चर व्हेरिएबल आपण ते पाठवलेला आहे. राइट, नेक्स्ट इन द फंक्शन कॉल आपल्याला काय करायचंय, हे जे आपण घेतले ते सगळं घ्यायचं या इथे घेत असताना डेफिनेशन मध्ये, आणि तर फक्त तुम्हाला यू हॅव टू क्रिएट द formal variable for the structure. So here EMP is the formal parameter and here E is the actual parameter. ठीक आहे, आता बघा या ठिकाणी इथं जर मी E घेतला तर E सुद्धा चालेल बरं का. We'll see E, आणि इथे मी E's घेतोय instead of EMP. We'll see it will run or not. E dot. So you can see here it run without error. कारण झालेलं, कारण E सुद्धा काय आहे, ग्लोबल आहे. E is also globally. मगाशी E हा कुठे होता, मेनच्या आतमध्ये होता. So now E is global declaration and we know
if any variable is global variable, then it can be accessed by the multiple functions. पण या e ला void main सुद्धा access करू शकतो आणि या e व्हेरिएबलला डिस्प्ले फंक्शन सुद्धा access करू शकतो, because e is global. लोकल व्हेरिएबलला फक्त तोच फंक्शन access करू शकतो, but here I declared e as a global. So is that clear? Yes, sir. समजलं का? Any doubt in this program? ठीक आहे, हा प्रोग्राम तुम्हाला पाठवतो मी ग्रुपवर. Okay, now you can accept all the information through the user also. तुम्ही user कडनं सुद्धा हा डेटा accept करू शकता. So it is I declare here these variables or assigned the values for the e at compile time. So you can assign these values at runtime also. हे तुम्ही करून बघा. Accept all these employee ID, name and salary at runtime. आणि तो प्रोग्राम करा, प्रॅक्टिस करा त्याची. जमेल का? Yes or no? सर ट्राय करतो. हा, ट्राय करा. अजून एक गोष्ट ट्राय करायची तुम्हाला, ते मी सांगतोय. जसं आपण ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर आपण पाहिलं आहे स्टुडंट साठी. ओके, ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं आहे स्टुडंट साठी. इन सिमिलर वे यू हॅव टू क्रिएट द ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द एम्प्लॉई. ओके, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिनिमम 10 एम्प्लॉईची इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करायची आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये ती कंपनी एम्प्लॉईच्या टोटल सॅलरी किती पेड करते हे शेवटी डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. बघा काय काय सांगतो मी तुम्हाला, हे तुम्ही ट्राय करून बघा. यू हॅव टू एक्सेप्ट 10 एम्प्लॉईज इन्फॉर्मेशन. ओके, अँड ऍट द एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट केल्यानंतर सगळी इन्फॉर्मेशन स्क्रीनवर यायला पाहिजे. आणखीन काय यायला पाहिजे, टोटल सॅलरी. म्हणजे टोटल सॅलरी म्हणजे प्रत्येक एम्प्लॉईची सॅलरी जर आपण 10 एम्प्लॉईची सॅलरी जर आपण कॅल्क्युलेशन केली तर ती कंपनी एम्प्लॉईला किती सॅलरी पेड करते टोटल ते यायला पाहिजे. आणि हायेस्ट सॅलरी पेड टू द एम्प्लॉई, त्या एम्प्लॉईचं नाव. ओके, कोणता एम्प्लॉई हायेस्ट सॅलरी घेतोय त्याचं नाव स्क्रीनवर यायला पाहिजे. विल यू ट्राय दिस? येस सर. ट्राय करणार का? हे प्रोग्राम तुम्ही ट्राय करा. ओके, सो जाऊयात आपण पुढे आता. We'll see the next one. Memory required for a structure. Void main एक स्ट्रक्चर आपण घेऊयात या ठिकाणी. स्टुडंट, integer, roll number, character name, float percentage. Okay, here. So we'll see how much memory will be required for the variable of a structure. ओके, नॉर्मल व्हेरिएबलला मेमरी किती लागते आपल्याला माहिती आहे. वी नो मेमरी रिक्वायर्ड फॉर दी इंटिजर.
हाऊ मच मेमरी रिक्वायर फॉर द इंटिजर, कोण सांगेल? इंटिजर साठी किती मेमरी लागते? 2 byte. 2 bytes memory will be required. Okay, so right here 2 bytes. Next, for name, for character किती लागणार आहे? 1 byte. 1 byte. ओके, 1 byte लागणार आहे. बट इथं काय आहे? ॲरे आहे 20 चा. सो 20 into 1 is equals to 20 bytes. बरोबर आहे? फॉर नेम. नेक्स्ट, फ्लोट साठी 4 byte. 4 byte. Right. Okay. So now, how much memory required for the S? So, for the structure variable, the total memory is required is all the members of the structures. Okay, addition of all the structure members. हे सगळ्याचे ऍडिशन आपल्याला करायचे मीन्स 2 bytes plus 20 bytes plus 4 bytes total memory required for structure variable is %d bytes. Okay, and which operator we have to use to find out the memory? कुठला व्हेरिएबल आपल्याला कोणता फंक्शन वापरायचा आहे, कुठला ऑपरेटर वापरायचा आहे? Anyone? Size of operator we are going to use size of in bracket to structure variable s. Get ch. Okay, now run the program, compile the program, run the program. You can see memory required for structure variable is 26 bytes. 26 कसं काय आलेलं आहे? इंटिजरचे 2 bytes, कॅरेक्टरचे 1 byte, बट इथं ॲरे आहे 20 चा. 20 into 1 20 bytes आणि फ्लोट आहे त्याचे 4 bytes. So 2 bytes plus 20 bytes plus 4 bytes. Do the addition, we'll get 26. So 26 bytes will be required for the S variable, for the structure variable. Is that clear? Yes, sir. Okay. So forward this on your group. तो म्हणजे युनियन. ओके, कुठला कन्सेप्ट आहे? युनियन. सी काय केलं बघा, मी स्ट्रक्ट हा कीवर्ड काढून टाकला आणि स्ट्रक्ट हा कीवर्ड मी काढतोय इथून आणि युनियन हा शब्द मी तिथे टाकतोय आणि ऍज बाकीचा ऍज इट इज. स्टुडंट स्ट्रक्ट कीवर्ड मी रिमूव्ह केला आणि इथं युनियन टाकलं. एवढाच एक फरक केलेला आहे. तर काय होतं बघा, union is also user defined data type as like a structure. तो स्ट्रक्चर सारखाच एक युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप आहे. म्हणजे स्ट्रक्चर साठी तुम्ही जे काही पाहिला, म्हणजे स्ट्रक्चर कसं डिफाइन केलं जातं, स्ट्रक्चरचे मेंबर कसे डिफाइन केले जातात, स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल कसा डिफाइन केला जातो, ऑल द थिंग्स आर सिमिलर फॉर द युनियन. युनियन तो प्रत्येक कन्सेप्ट सेम आहे. ओके, सो युनियन जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर युनियन कीवर्ड तुम्हाला घ्यावं लागेल इन ऍज लाईक अ स्ट्रक्चर अँड यू हॅव टू टेक द स्ट्रक्चर व्हेरिएबल जर तुम्ही घेतलेला आहे तर तुम्हाला युनियन टॅग घ्यावं लागणार आहे.
इथं तुम्ही काय करता, स्ट्रक्चर टॅग घेता, ते आपण युनियन टॅग आपण घेणार आहोत. नेक्स्ट, बाकीचे ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ द युनियन. Okay, all these are the members of the union. Now, here I have changed the name here U. So U is here the union variable. आपण स्ट्रक्चर व्हेरिएबल म्हणत होतो, इथं आपण काय म्हणणार आहोत, युनियन व्हेरिएबल. ओके, सो नाउ विल सी मग डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये, स्ट्रक्चर आणि युनियन मध्ये फरक काय राहिला. सो पहिला फरक मी तुम्हाला सांगतोय, दॅट इज द फर्स्ट डिफरन्स इज हियर द मेमरी रिक्वायरमेंट. मेमरी रिक्वायरमेंट. सो चेंज द प्रोग्राम नेम हियर, मेमरी रिक्वायर्ड फॉर अ युनियन. Okay, so we'll say memory required for the union variable is percent d bytes, and here I write the size of u. So we'll see how much memory will be required. So now you can see memory required for union variable is 20 bytes. 20 bytes. आता 20 bytes का? What is the reason? So see the reason here. युनियन व्हेरिएबलला मेमरी ही कुणाची मिळते, ज्या युनियन मेंबरची मेमरी हायेस्ट आहे. ज्या युनियन मेंबरची मेमरी हायेस्ट आहे ती मेमरी युनियनला प्रोव्हाइड केली जाते बाय द कंपायलर. आता याच्यामध्ये रोल नंबर 2 बाइट्स आहे, नेम हा कॅरेक्टर आहे पण ॲरे असल्यामुळे 20 बाइट्स आहे, आणि पर्सेंटेज 4 बाइट्स आहे. तर मॅक्सिमम मेमरी कुणाची आहे, नेमची आहे. ओके, हायेस्ट मेमरी कुणाची आहे, कॅरेक्टरची आहे, नेम साठी 20 घेतल्यामुळं. So we'll get here 20 bytes memory for the union. 20 bytes memory for the union.